بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آئیے شہاب نامہ کی اگلی قسط کی جانب بڑھتے ہیں۔ مس میکوین نے اپنی گردن کو داسپنا جھٹکے دے کر کہا، جنگ کے نازک زمانے میں ایسے وفادار افسر کو ہاتھ سے جانے دینا بڑی شرمناک حماقت ہوگی۔ مسٹر کریم کی جسمانی صحت کیسی ہے؟ گورنر نے مجھ سے دریافت کیا۔ پیشتر اس کے کہ میں کچھ کہتا مس میکوین چمک کر بولی، ہی از فٹ ایز اے فیڈل ڈارلنگ، ہی از فٹ ایز اے فیڈل۔ وہ ہمارے ساتھ 10-10 میل بے تکان چلتا ہے اور اونچی اونچی پہاڑیوں پر میمنے کی طرح بے کان ہلائے چڑھ جاتا ہے۔ تھوڑی سی مزید سوال و جواب کے بعد گورنر نے اپنی ڈائری منگوائی اور اس میں اپنے ہاتھ سے یہ یادداشت لکھ لی کہ نئے سال کے اعزازات میں عبدالکریم کو خاں کا لقب دینا ہے اور اس کی ملازمت میں 2 سال کی توسیع کرنی ہے۔ کرسمس کے 2 روز بعد گورنر کا دورہ ختم ہوا تو میں نے حساب کتاب کی پڑتال کے لیے کیمپ کے کاغذات طلب کیے۔ کیمپ کے اخراجات پر 25-26 ہزار روپے کی رقم اٹھی تھی، لیکن گورنمنٹ ہاؤس کے عملے سے صرف 2,000 روپے وصول کیے گئے تھے۔ میں نے کاغذات کا پلندہ عبدالکریم خان کے منہ پر دے مارا اور چیخ کر کہا، آخر آپ بھی اسی پرانی تھیلی کے چٹے بٹے نکلے۔ آپ نے تو سینے پر ہاتھ رکھ کر وعدہ کیا تھا کہ میرے حکم کے مطابق آپ پورے اخراجات گورنمنٹ ہاؤس سے وصول کریں گے۔ یا این شورا شوری یا این بے نم کی۔ کریم صاحب، یہ کیا فضول حرکت ہے؟ عبدالکریم خان کی آنکھوں میں آنسو ڈبڈبا گئے۔ انہوں نے ہاتھ باندھ کر سر جھکا لیا اور قسم کھا کر کہا کہ کیمپ کے اخراجات پورے کرنے کے لیے انہوں نے کسی سے 1 روپیہ بھی چندہ نہیں لیا، بلکہ بیوی کا زیور گروی رکھ کر 23-24 ہزار روپے کی رقم اپنی جیب سے صرف کی ہے۔ خان صاحب کے خطاب کی لیلائے آرزو سے ہمکنار ہونے کی دھن میں کریم صاحب جو پاپڑ بیل رہے تھے اس پر مجھے غصہ آنے کی بجائے ترس آنے لگا۔ رفتہ رفتہ ترس کا یہ احساس بھی مٹ گیا اور اس کی جگہ حیرت اور احتجاج نے لے لی، کیونکہ پہلے خطاب اور اس کے بعد ملازمت میں 2 سال کی توسیع ملتے ہی خان صاحب کی کایا ہی پلٹ گئی تھی۔ ایک سست الوجود کامچور، ہمہ وقت پان چبانے، چائے پینے اور میز پر سر ٹکا کر اونگنے والے عبدالکریم خان نے یکایک ایسا روپ بدلا کہ فرض شناسی، مستعدی دیانتداری اور پبلک کی خدمت گزاری میں وہ اپنے سب ہم منصبوں سے سبقت لے گئے۔ انہوں نے داڑھی بڑھا لی، کوٹ پتلون کی جگہ مولویانہ لباس اختیار کر لیا اور 5 وقت مسجد میں جا کر بڑی باقاعدگی کے ساتھ نماز ادا کرنے لگے۔ چند ماہ بعد ایک روز میں اپنے دفتر سے فارغ ہو کر گھر پہنچا ہی تھا کہ ہیڈ اردلیل الطاف حسین نے اطلاع دی کہ خان عبدالکریم خان تشریف لائے ہیں اور تخلیہ میں کوئی بات بصیغہ راز عرض کرنا چاہتے ہیں۔ جناب عالی، خان صاحب نے اندر آ کر کہا، دنیا کی جتنی کالک ہے وہ تو سمیٹ کر اپنے منہ پر مل ہی چکا ہوں، اب جی چاہتا ہے کہ مرنے سے پہلے کوئی خدمت دین کی بھی کرتا جاؤں۔ بڑا مبارک خیال ہے، میں نے کہا، درکار خیر حاجت ہیچ استخارہ نیست۔ جناب عالی، استخارہ کی تو نہیں بلکہ آپ کی مدد کی ضرور حاجت ہے۔ خان صاحب نے بڑی وضاحت سے مجھے آگاہ کیا کہ مسلم لیگ کی صفوں میں انتشار ڈالنے کے لیے ہندو کانگریس نے ایک نیا ڈھونگ رچایا ہے۔ پٹنہ کے ایک شخص کے یوم انصاری کو اکسا کر مومن کانفرنس کا ڈول ڈالا گیا ہے۔ یہ نئی جماعت کانگریس کی ہمنوا ہے اور خاص طور پر نور باف برادری کو بہلا پھسلا کر مسلم لیگ سے توڑنے اور مومن کانفرنس میں شامل کرنے کی سرتوڑ کوششیں ہو رہی ہیں۔ اس صورتحال سے مسلم لیگ کے زعما خاصے فکر مند ہیں۔ خان لیاقت علی خان، نواب اسماعیل، ABA حلیم صاحب اور دیگر مسلم لیگی مشاہیر اس سلسلے میں صوبہ بہار کا دورہ کرنے والے ہیں۔ وہ حضرات سہسرام بھی ضرور تشریف لائیں گے، کیونکہ اس علاقے میں نور بافوں کی بڑی کثیر آبادی ہے۔ جناب عالی، خان صاحب نے فرمایا، خاکسار کا ارادہ ہے کہ مسلم لیگی وفد کے دورے سے پہلے اس سب ڈویژن کے تمام نور بافوں کو مسلم لیگ کا ممبر بنا ڈالوں۔ میں نے ہنس کر کہا، سرکاری ملازمت ہوتے ہوئے یہ سیاسی خدمت کیسے سر انجام دی جا سکتی ہے؟ جناب عالی، خان صاحب نے چھاتی پر ہاتھ مار کر کہا، آپ سود کے کوٹے کی تقسیم اس خاکسار کے سپرد کر دیں، باقی میں جانوں اور میرا کام۔ خان صاحب کا لائحہ عمل ظاہر تھا، وہ سود کا کوٹا صرف ان نور بافوں کو دیں گے جو مسلم لیگ کے ممبر ہوں گے۔ مومن کانفرنس کے حامی سود سے محروم رہیں گے، ان کی کھڈیاں بیکار ہو جائیں گی، ان کے روزگار معطل ہو جائیں گے۔ خان صاحب، میں نے کہا، جو لوگ سود کے لالچ یا دھوس میں آ کر مسلم لیگ کے ممبر بنیں گے ان کی ممبری کس کام کی؟ جناب عالی، خان صاحب نے جواب دیا، یہ اصولوں یا قیدوں کی جنگ تھوڑی ہے، اس وقت تو ہندسوں کی لڑائی ہے۔ مسلم لیگیوں کی تعداد گھٹانے کے لیے کانگریس ڈنڈی مار رہی ہے، ہم ان کی تعداد بڑھانے کے لیے ڈنڈا مارنے میں حق بجانب ہیں۔ اس زمانے کے سیاسی پس منظر میں خان صاحب کی بات بڑی وزنی تھی، چنانچہ میں نے سود کی تقسیم کی ذمہ داری بلا تعامل ان کے حوالے کر دی۔ خان صاحب عبدالکریم نے یہ ذمہ داری ایسے سلیقے سے نبھائی کہ مومن کانفرنس کے دانت کھٹے کر دیے۔ چند ہفتے بعد جب مسلم لیگ قائدین کا وفد سہسرام سے گزرا تو ساری سب ڈویژن کے ہزاروں نور بافوں نے ان کی شان میں بڑے پرتپاک مظاہرے کیے۔
चंद बरस बाद जब मुस्लिम लीग ने मुसलमानों से अपील की कि वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के दिए हुए खिताबात एहतजाजन वापस कर दें, तो अब्दुल करीम साहब पेंशन पर रिटायर हो चुके थे। उन्होंने इस अपील पर बिला हिचकिचाहट लब्बैक कहा और बीवी का जेवर गिरवी रखकर और रंगी मेमों के सामने भांडों की तरह सवांग रचा रचा कर हासिल किया हुआ खान साहब का खिताब बड़ी खुश दिली से वापस कर दिया। सहसराम से 8-9 मील के फासले पर दरिया सोन के किनारे डेहरी आन सोन का पुरफजा कस्बा था, जिसके साथ दालमिया नगर की सनती बस्ती मुल्हिक थी। दालमिया नगर में चीनी, सीमेंट, बिस्किट और दीगर मसनूआत की मुतअद्दिद फैक्ट्रियाँ थीं, जिनमें कई हज़ार मजदूर काम करते थे। उनके मालिक भारत के करोड़पति सेठ रामकृष्ण दालमिया थे। वो खुद तो ज़्यादातर दिल्ली में और बम्बई में रहते थे और दालमिया नगर का इंतज़ाम शांति प्रसाद जैन के सुपुर्द था, जो सेठ दालमिया की इकलौती बेटी का शौहर था। दालमिया नगर के पब्लिक रिलेशंस यानी ताल्लुकात आमा के निगरान एक जवां साल, खुश पोशाक और खुश गुफ्तार हिंदू प्रेमनाथ अग्रवाल थे। ये साहब लाहौर के DAV कॉलेज के ग्रेजुएट थे और अतवार के अतवार मेरे साथ टेनिस खेलने और पंजाबी बोलने सहसराम आ जाया करते थे। एक बार दालमिया नगर की फैक्ट्रियों की इंतज़ामिया और मजदूरों में किसी बात पर झगड़ा हो गया। कशीदगी बढ़ते बढ़ते तशद्दुद और फसाद तक नौबत पहुंची, जिसमें एक मजदूर की जान चली गई। हिफ्ज़ अमन के पेश नज़र मैंने फैक्ट्रियाँ बंद करके दालमिया नगर में दफ़ा 144 नाफिज कर दी और साथ ही ये ऐलान भी कर दिया कि जब तक बाहमी अफ़ाम तफ़हीम के ज़रिए मालिक और मजदूर किसी मुतफ़िका सुलहनामा पर दस्तखत नहीं करते, फैक्ट्रियाँ बदस्तूर बंद रहेंगी। फैक्ट्रियों का बंद होना था कि सेठ रामकृष्ण दालमिया और उनके दामाद शांति प्रसाद दिल्ली और पटना में अपने अपने जैक लगाने लगे और डिफेंस डिपार्टमेंट, GHQ, चीफ सेक्रेटरी, कमिश्नर और कलेक्टर की जानिब से मेरे नाम तारों का तांता बंध गया कि फैक्ट्रियाँ बंद होने की वजह से जंगी ज़रूरियात की सप्लाई में रखना पड़ रहा है, इसलिए शरपसंद मजदूरों को गिरफ्तार करके तमाम फैक्ट्रियाँ पुलिस की हिफाजत में फ़ौरन खोल दी जाएँ। ये खौमखा के अहकाम मकामी हालात से मुकम्मल लाइलमी की बिना पर थे और सेठ दालमिया और उनके दामाद के यकतरफा दबाव के तहत जारी हो रहे थे, इसलिए मैंने उनका कोई नोटिस न लिया। फैक्ट्रियों को बंद पड़े हफ्ता भर गुजर गया। एक रोज़ दालमिया नगर के पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर प्रेमनाथ अग्रवाल मुझे मिलने आए। उनके हाथ में एक भारी भरकम ब्रीफकेस था और साथ एक सजी सजाई शोखोशंग नौजवान लड़की थी। छूटते ही प्रेमनाथ अग्रवाल अपना रोना रोने लगे कि फैक्ट्रियाँ बंद होने से दालमिया नगर को 2-2.5 लाख रुपए रोज़ाना नुकसान हो रहा है। अगर चंद दिन यही हाल रहा तो कंपनी का दिवालिया निकल के रहेगा। आप एक बार हमारी ज़मानत पर फैक्ट्रियाँ खोल दें, प्रेमनाथ अग्रवाल ने कहा। इन हरामजादे मजदूरों से हम खुद निमट लेंगे। मैंने सख्ती से जवाब दिया कि ऐसा नहीं हो सकता। वो मजदूरों के साथ बाज़ाब्ता सुलहनामा करके आएँ, तो उसके बाद ही इस मौजू पर मज़ीद बातचीत हो सकती है। चाय आ गई। मैं प्यालियों में चाय उंडेलने लगा तो प्रेमनाथ अग्रवाल ने बिजली की तरह तड़प कर अपना भारी भरकम ब्रीफकेस मेज़ पर रख के खोल दिया। ये हज़ार रुपए के नोटों से अटाट भरा हुआ था। नोटों की तरफ इशारा करके अग्रवाल ने कहा, आप ये कबूल फरमाएं। फिर लड़की को मेरी तरफ धकेल कर कहा, या ये कबूल फरमाएं या दोनों कबूल फरमाएं, लेकिन भगवान के लिए हमारी फैक्ट्रियाँ खोल दें। चायदानी मेरे हाथ में थी। प्याली में चाय डालने के बजाय मैंने साथ चायदानी प्रेमनाथ अग्रवाल के सर पर उंडेल दी। उसकी पिंडलियों पर अपने पाँव से 2-4 ठोकरें मारी। पंजाबी ज़बान में उसे कई फाहिश गालियाँ दी और अपने हेड अर्दली को बुलाकर ज़ोर से कहा, इन दोनों खबीसों को कान से पकड़कर बाहर निकाल दो। सैयद अल्ताफ़ हुसैन भी ड्यूटी का पाबंद अर्दली था। उसने नोटों से भरा हुआ ब्रीफकेस अग्रवाल को थमाकर उसे कान से पकड़ा और लड़की को डंडे से धकेलता हुआ बाहर ले गया। उस रोज़ मुझे सारी रात नींद न आई। मुझे रह रहकर यूँ महसूस होता था प्रेमनाथ अग्रवाल ने गर्दन से पकड़कर मेरा मुंह गलाजत के ढेर में झोंक दिया है। तमाम शब मैं इसी उधेड़ बुन में पेचोताब खाता रहा। अग्रवाल को आखिर यह ख्याल आया कैसे कि वो मुझे रिश्वत देकर अपना काम निकाल सकता है। मैं जितना अपने आप को कुरेदता था, मेरी रग रग में एहसास कमतरी, नदामत और सुबकी के मुताफन पर नाले छूटने लगते थे। मेरे अंदर खिफ़त और खुजालत की पीप सी बहने लगी और घिन और बदबू के भभोके मेरा वजूद नाली में पड़ी हुई और उजड़ी की तरह सड़ने लगा, जो धूप में फूल फूल कर फट गई हो। सुपर मार्केट में बिकने वाली अशिया की तरह क्या इंसान की पेशानी पर भी कीमतों के लेबल चस्पा होते हैं? हज़ार के नोटों से भरा हुआ ब्रीफकेस, गुड़िया जैसी बनी ठनी एक बेजुबान सी लड़की। चंद दिनों बाद दालमिया नगर की इंतज़ामिया और मजदूरों के दरमियान सुलह सफाई हो गई और सारी फैक्ट्रियाँ सरेनो चलने लगीं। इस वाक़या के 1.5-2 माह बाद एक रोज़ सेठ रामकृष्ण दालमिया अचानक बनफ्स नफीस मेरे दफ्तर आ गए। इस मुलाकात की तकरीब उन्होंने ये बताई कि जो लोग रिश्वत लेते हैं उनसे मिलने तो उनके मुलाजिम जाया करते हैं, लेकिन जो महज ईमानदारी से काम करते हैं और रिश्वत नहीं लेते, उनसे मिलने को मेरा अपना दिल चाहता है। साथ ही उन्होंने मुझे अगले रोज़ दालमिया नगर में लंच पर मदऊ किया। लंच पर हम दोनों अकेले थे। सेठ साहब छूत छात के आदमी थे, इसलिए हमारे लिए एक दूसरे से कुछ फासले पर अलग अलग तपाई लगाई गई। सेठ साहब का भोजन केले के बड़े बड़े पत्तों पर परोसा गया। मेरी तपाई पर एक गोल सुनहरी थाल में
10-12 खूबसूरत कटोरियाँ और तश्तरियाँ थीं, जिनमें बावर्दी मुलाज़म बड़ी नफासत से सब्जियाँ, दालें, दही, पूरियाँ और मिठाइयाँ डालते जाते थे। खाने के दौरान सेठ दालमिया ने मुझे रिश्वत लेने और देने के फ़न पर बड़े महियरुल अक़ूल किस्से सुनाए। आप इन बर्तनों ही को लीजिए जिनमें आप भोजन कर रहे हैं। सेठ साहब ने मेरे थाल की तरफ इशारा करके कहा, इनकी कीमत 60,000 रुपये से कम नहीं। अगर आप अग्रवाल जी के सर पर गरम गरम उबलती हुई चाय न डाल चुके होते तो आज चलते वक्त मैं इन बर्तनों को आपकी कार में रखवा देता कि मुसलमानों के हाथों भ्रष्ट होने के बाद अब ये हमारे काम के तो नहीं रहे, इसलिए आप इन्हें अपने साथ ले जाएं और गरीब गुरबा में दान पुण्य कर दें। बर्तनों के हवाले से सेठ दालमिया ने मुझे बताया कि क्रिसमस के मौका पर जब गवर्नर ने राहतास फोर्ट में कैंप लगाया तो दस्तूर के मुताबिक प्रेमनाथ अग्रवाल बड़े दिन की डाली लेकर वहाँ गया था। डाली में एक बड़े साइज़ का केक था और कुछ बादाम, किशमिश, पिस्ता और छुआरे थे। इन सब अशिया को बड़ी खूबसूरती से खालस सोने की तश्तरी में सजाया गया था, जो हर साल ख़ास इसी मकसद के लिए बनवाई जाती थी। सर फ्रांसिस ने डाली कबूल करने से साफ इनकार कर दिया कि क्रिसमस के मौके पर तोहफे तोहफ़ कबूल करना आदाब गवर्नरी के ख़िलाफ़ है। चुनांचे गवर्नमेंट हाउस के तजर्बाकार बटलर ने बंदे बंधाए दस्तूर के मुताबिक केक और खुश्क मेवाजात एलुमिनियम की ट्रे में डालकर प्रेमनाथ अग्रवाल को वापस कर दिए और सोने की तश्तरी झाड़ पोंछ कर मिस मैक्वीन के ज़ाती सामान में रख दी। तो दोस्तों, ये थी आज की किस्त। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अपनी कीमती आरा और तजावीज़ का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो मिलते हैं अगली किस्त में, तब तक के लिए मेरे सोने रब दे हवाले।